السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری کی قسط نمبر 4 ہے۔ فہیمہ اب نوابی کو منہ دھلوانے کے لیے لے گئی اور ایرن کی حالت ایک بار پھر غیر ہونے لگی۔ ابراہیم اب مسلسل اسے دیکھتے ہوئے یکدم سنجیدگی سے اس کی جانب جھکا۔ اپنے بالوں کو باندھ کر رکھا کرو اور آئندہ کبھی تمہیں چادر کے بجائے دوپٹے میں نہ دیکھوں۔ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کا اثر تھا یا کچھ اور؟ فوری طور پر ایرن نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اپنے گرد لپیٹا تھا۔ ابراہیم شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ابراہیم شاہ نے جیسے ہی فہیمہ اور نوابی کو آتے دیکھا تو فوری طور پر سیدھا ہو گیا۔ ایرن نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مینیو کارڈ میں چند کرنسی نوٹ بل کی صورت میں رکھے وہ بجلی کی سی تیزی سے نوابی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ فہیمہ نے اسے کئی آوازیں دیں لیکن وہ کان لپیٹ چکی تھی۔ اب کی دفعہ فہیمہ کو گہری تشویش نے آ گھیرا۔ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ عجیب فضول قسم کی حرکتیں کرنے لگی ہے، بات کرتے کرتے چلی جاتی ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیتی، ابھی بھی ایک دم سے چلی گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، اس کا ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا ہے شاید۔ چھوڑو، اتنا کچھ ہو گیا ہے، کیا پتہ اسی لیے گھبرا گئی ہو۔ فہیمہ نے کچھ غیر مطمئن سی ہو کر اس بات میں سر کو جنبش دی۔ یکایک اس کی نظر اس گفٹ پر پڑی جو اس نے نوابی کو دیا تھا۔ اوہو، یہ لڑکی خود تو پاگل ہو گئی ہے، دوسروں کو بھی کرے گی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیا ہو گیا؟ تم اس طرح تو کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ بھائی ذرا دیکھے تو، نوابی کے لیے جو گفٹ میں لائی تھی وہ یہیں چھوڑ گئی ہے یار۔ ٹو بیڈ۔ بے اختیار ابراہیم شاہ کی جانب سے تبصرہ کیا گیا۔ اب ایک کام کروں گی، کل ہی میں اسے اسکول میں دے دوں گی، وہ نوابی کو دے دے گی۔ فہیمہ ایرن کو کیوں دو گی؟ یہ نوابی کا گفٹ ہے تو تمہیں اسی کے ہاتھ میں دینا چاہیے کیونکہ یہ اس کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں بھائی۔ بی بی جی کیا ہوا ہے بتائیں نا، آپ نے فہیمہ بی بی اور ابراہیم صاحب کو خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ ابراہیم کے نام پر ایرن کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہوئی تھیں۔ کینال روڈ پر موجود حسینی مینشن پر سکون تھا۔ ایرن نے پورے راستے جو واحد بات نوابی سے کی تھی وہ یہ کہ وہ گھر میں کسی کو بھی آج کے ہونے والے حادثے کے بارے میں نہ بتائے، بلکہ اس نے سرے سے فہیمہ اور اس کے بھائی کی وہاں موجودگی کا بتانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ نوابی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایرن کا حواس باختہ سا چہرہ دیکھ چکی تھی، اسی لیے اس نے مزید سوال نہیں کیے تھے۔ ایرن خاموش تھی، لیکن جو شور اس کی دھڑکنوں نے برپا کر رکھا تھا وہ اسے خاموش کرانے میں مکمل ناکام ہو رہی تھی۔ اسے عابدہ اماں کی کوئی نصیحت یاد نہیں تھی، یاد تھا تو بس اتنا کہ اس ایک شخص نے کس طرح ایک بار اس کی جان اپنی جان پر کھیل کر بچائی اور ایک بار اس کی عزت بچانے کی خاطر وہ پھر دوسری بار بھی اپنی جان پر کھیل گیا۔ وہ ہر لمحہ اب اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابراہیم شاہ کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر شوخی کے سارے رنگ دوڑ گئے تھے۔ اسے اس طرح مسکراتا دیکھ شبیر صاحب سے رہا نہ گیا۔ وہ بے ساختہ اپنی لاڈلی کے مسکرانے کی وجہ پوچھ بیٹھے۔ کچھ نہیں بابا، آج نوابی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے نا، اسی لیے خوش ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خنک تھی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، سرخ انار ہو رہا تھا۔ بھوک پیاس سب کچھ ختم ہو چکی تھی، مگر فی الوقت وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے بے وجہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اب وہ تنہائیوں میں مسکرانے لگی تھی اور اسکول جانے کے لیے آج وہ بنا کسی نخرے کے آدھے گھنٹے پہلے ہی تیار تھی۔ اسکول کے سامنے اترتے ہی اس نے سامنے فہیمہ کو کھڑے پایا تھا۔ ابراہیم شاہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ ابراہیم شاہ کو دیکھ کے اس کے چہرے پر ایک مختلف مسکراہٹ آئی تھی جسے ابراہیم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ فہیمہ کچھ ناراض سی تھی لیکن ایرن نے اسے منا لیا تھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ایرن نے بڑے پیار سے اسے کہا تھا، اب مان بھی جاؤ نا، میں کل کے حادثے کی وجہ سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے دانستہ طور پر ابراہیم شاہ کو ایک بار دیکھا تھا اور ابراہیم اس وقت اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایرن نے بے ساختہ نظریں چرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس براہ راست شکریہ ادا کرنے پر ابراہیم شاہ کو ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے وہ مسکرا کر اس کے شکریہ کو قبول کر چکا تھا۔ فہیمہ کے لیے سب کچھ نارمل تھا، کل اس کے بھائی نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، ایک شکریہ تو بنتا تھا۔ اب وہ دونوں کلاس کی جانب بڑھ گئی تھیں، جبکہ ابراہیم شاہ کا دل الگ ہی لہر پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے جو آج کھنک ایرن کی آواز میں محسوس کی تھی، اس کھنک کو 7 زندگیوں تک بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی فہیمہ نے ایرن کو کل گفٹ بھول کے جانے کے بارے میں بتایا، ایرن کو لگا کہ اسے ایک نئی زندگی کی امید دکھ گئی ہے۔ اس نے بے اختیار اسے آج شام کی چائے پر اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی، جبکہ فہیمہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اعتراض برتا اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ گفٹ کل لا کے اسکول میں دے دے گی، لیکن ایرن کے اصرار کرنے پر وہ اس کے گھر جانے کے لیے مان گئی۔ ایرن کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا دل کیوں بار بار ابراہیم شاہ کو دیکھنے کا چاہ رہا ہے۔ شاید یہ لڑکپن کی وہ غلطی تھی جس پہ اس نے پہلا قدم رکھا تھا۔
صبح کے برعکس ابراہیم شاہ دوپہر میں کافی حشاش بشاش تھا اور فہیمہ کو لینے آتے وقت وہ اپنے ہاتھ میں آئس کریم لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک آئس کریم فہیمہ کی طرف اور ایک آئرن کی طرف بڑھا دی۔ فہیمہ نے آئس کریم لیتے ہوئے حیرت سے بھائی کی شکل دیکھی۔ آج یہ مہربانی کیوں؟ بس ویسے ہی میں نے اپنے لیے لی تھی تو سوچا تم لوگوں کے لیے بھی لے لوں۔ ارے واہ، یہ آپ نے اچھا کرا، ویسے بھی اس موسم میں آئس کریم کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ فہیمہ لاپرواہی سے آئس کریم کا ریپر کھول کر وہ کھانے لگی، جبکہ آئرن نے ابھی تک جھجک کی بنا پر اس کے ہاتھ سے آئس کریم نہیں لی تھی۔ فہیمہ کے اصرار کرنے پر اب وہ اس کے ہاتھوں سے آئس کریم لے چکی تھی، لیکن اسے آئس کریم کھانے میں ابھی بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پورے راستے اس آئس کریم کو اپنے ہاتھ میں پکڑے آئی تھی۔ آئس کریم پگھلنے کے باعث اس کا یونیفارم اور دیگر اشیاء مکمل آئس کریم میں لتھڑ چکے تھے، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ یہ عشق کی پہلی دہلیز تھی جس پہ آئرن نے قدم رکھ دیا تھا اور وہ اس سے مکمل ناواقف تھی۔ آئس کریم کے ریپر کو کھولتے ہوئے بھی اسے ایک ایسا اندیشہ تھا کہ جیسے وہ کوئی بہت متبرک چیز ہے، اگر اس نے کھول دی تو ضائع ہو جائے گی۔ اس نے وہ ساری آئس کریم پگھلا کر ضائع کر دی، پر اسے اس ڈر سے کھایا نہیں کہ اگر کھا لی تو وہ اس سے محروم ہو جائے گی۔ آئس کریم کے ریپر کو اس نے اچھے سے اپنے کپڑوں سے بغیر اس کی پرواہ کیے کہ اس کا یونیفارم گندا ہو رہا ہے اچھے سے پوچھ لیا، اور پوچھنے کے بعد اپنے ایک رجسٹر کے بیچ میں اسے تبرک کے طور پر سنبھال کر رکھ دیا۔ شاید یہ وہ پہلی چیز تھی جو اسے ابراہیم شاہ کی طرف سے براہ راست ملی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ واپسی میں اس کے دل نے نہ جانے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ اسے گھر سے پہلے امین پور بازار جانا ہے۔ گھنٹہ پور کے دامن میں موجود یہ بازار خاصا مشہور تھا اپنی ادبی اور مذہبی کتابوں کی بنا پر۔ یہاں شاعری کی مختلف کتابیں بھی ملتی تھیں اور بہت اچھی کتابیں ملتی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ہوا کہ وہ یہاں سے چند شاعری کی کتابیں خریدے، اور اس نے وہ کتابیں خرید کر چھپا کر بیگ میں رکھ دیں۔ وہ انہیں سب سے چھپا لینا چاہتی تھی، اپنے جذبات کی طرح۔ وہ انہیں کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر آنے پر بختیار بیگم کی نظر جب اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گئی جو کہ مکمل طور سے آئس کریم میں لتھڑے ہوئے تھے، وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ ایرن ان کی بہت ہی آرگنائزڈ بیٹی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح گند میں نہیں رہتی تھی، لیکن آج اسے کیا ہوا تھا؟ بختیار بیگم کو ایک شوق لگا تھا۔ شوق کے عالم سے باہر آتے ہی انہوں نے اس سے بے ساختہ سوال کیا تھا، گڈی تمہارے کپڑوں کا کیا حشر ہوا ہے؟ اماں وہ اصل میں اور فہیمہ نے آئس کریم کھا رہے تھے، لیکن وہ میلٹ ہو گئی اور میرے کپڑوں پہ گر گئی۔ اس قدر؟ اتنی زیادہ کہ تمہارا یونیفارم اور تمہارے جوتے ہر چیز اس میں سن گئی ہے؟ کوئی بات نہیں نا اماں، میرے پاس اور یونیفارمز اور جوتے ہیں، میں کچھ بھی پہن لوں گی، آپ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں نا۔ اس نے والدہ کو بڑے لاڈ پیار سے سنبھال لیا تھا، اور اب اس نے ایک اور اعلان کر کے سب کے سروں پر ایک آفت گرائی تھی کہ 1 مہینے بعد اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اسی لیے اسے اس بار بہت کڑی محنت کرنی ہے۔ یہ تو ایرن تعلیم میں اچھی تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اسے تنہائی چاہیے ہو، مگر اس کے ضد اور حوصلہ دیکھ کر شبیر صاحب نے نوابی کا کمرہ علیحدہ کر دیا تھا۔ نوابی اب علیحدہ نیچے کمرے میں رہنے لگی تھی، جبکہ ایرن اپنے کمرے میں علیحدہ رہنے لگی تھی۔ وہ ایگزام کی کتابیں نہیں پڑھتی تھی، وہ شاعری کی کتابیں پڑھتی تھی جو وہ لے کر آئی تھی۔ آنکھیں کھلے تو چہرہ تمہارا ہو سامنے، آنکھیں بند ہوں تو خواب تمہارا ہی آئے، تمہیں سوچوں تو خوشبو کی طرح مہکتی ہوں، تمہیں دیکھوں تو پھولوں کی طرح کھلتی ہوں۔ وہ ایک کے بعد ایک دیگر شعر پڑھتی جا رہی تھی۔ دنیا بدل گئی ہے میری اس طرح سے آج، جیسے مجھے کسی سے محبت ہوئی ہے آج، دل میں کسی کے خواب کا ڈیرا ہے آج کل، لگتا ہے چاند زمین پہ اتارا ہے آج کل۔ وہ اس طرح کئی شعر بے خودی کے عالم میں بولتی گئی۔ عجب سکون ہے تمہارے خیال میں بھی، جو مزہ انتظار میں ہے وہ کہاں وصال میں بھی، پہلے کب ایسی تھی حالت میری جیسی اب ہے، ہر وقت تمہیں سوچنا اب تو میری عادت ہے۔ وہ بے انتہا شرما رہی تھی، اسے اپنے شرمانے کی وجہ معلوم ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ابراہیم شاہ کے لیے جذبات رکھنے لگی ہے، اور اسے اس بات پر بالکل ملامت نہیں تھی۔ وہ ہر خوف ہر ڈر دل سے بھلائے کچی عمر کی محبت کی دہلیز پر پاؤں رکھ چکی تھی۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کے والدین نے اسے کس محبت اور نازوں سے پالا ہے۔ وہ ہر طرح کا ڈر اور خوف بھلائے صرف ایک انسان کی ہو جانے کو تیار تھی۔ اسے اب کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اسے ہر جگہ ابراہیم شاہ ہی نظر آنے لگا تھا، اور یہی تھی اس کی محبت کی شروعات۔ ابراہیم شاہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ گھر پر آیا تو کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے بے تحاشا گانے گا رہا تھا۔ اس کی والدہ کو اس پہ پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ وہ ایک دم سے دوڑتی ہوئی گئیں اور ایک چپل اٹھا لائیں اور اس چپل کو ابراہیم شاہ کے سر پر برسانے لگی۔ ہائے ہائے ہائے، اے کڑا پوت سر چڑھ گیا ہے، کی ہو گیا وے میرے منڈے نوں؟
वो जब बेसाख्ता होती तो इसी तरह से पंजाबी बोल उठती थी। इब्राहिम शाह को एकदम झटका लगा। उसकी वालदा ये क्या कर रही थी। उसने फ़ौरन उन्हें खुद से दूर हटाया और उन्हें कंधों से झंझोड़ के होश मिलाते हुए कहा, अम्मी जी क्या कर रही हैं यार आप? हो माँ को यार कहता है बेशर्मा, बगैरता, शर्म हया बेच के खा गया है। मेरा मतलब है कि ये क्या कर रही हैं आप? हाय मेरे मुंडे ते कोई भूत ना चढ़ गया, मैं तो वो वेखनी हाँ। अम्मी जी कोई भूत नहीं चढ़ा मुझ पे, गाना गाने का दिल चाह रहा था तो गा लिया। अब क्या मुस्कुराने से पहले भी कोई वजह होनी चाहिए? वे इब्राहिम वे, मैं एक बता रही हूँ, मुझे तेरे रंग ढंग सही नहीं लग रहे। किन चक्करों में है तू आजकल? हैं कोई लड़की बाजी का चक्कर है तो बता दे मुझे। क्या कह रही हैं आप? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना अलग अलग मत सोचा करें। इब्राहिम शाह एकदम गड़बड़ा गया। उसने तेजी से अपने कमरे की राह ली। हालते दिल से मेरे वाकिफ़ है महबूब मेरा, फिर भी अनजान बनना है मशगला उसका। खोलेंगे किसी दिन किताब दिल उसके रूबरू, फिर देखेंगे कैसे छुपाता है अफसाना दिल का। अहरिन का चेहरा आंखों में बसाए वो बंद आंखों से मुस्कुरा रहा था जब फ़हीमा ने दोपहर के खाने के साथ उसके कमरे में दस्तक दी। उसके हाथ में खाने की एक ट्रे थी जिसमें उसकी पसंदीदा करेले की सब्जी और घर की चपातियाँ थीं। इब्राहिम उस खाने को देखकर एक बार और खुश हुआ। उसे लगा ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है, सब कुछ सही चल रहा है। अब उसे एरिन से अपने दिल की बात कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ एरिन की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। उसकी भूख प्यास मुकम्मल उड़ चुकी थी। अब उसकी पसंद का खाना भी सामने होता तो उसके हलक से 2-3 वालों से ज़्यादा ना उतरता। तबीयत पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो दिन ब दिन खिलती जा रही थी। उसके अहले खाना के मुताबिक ये पेपर्स की टेंशन थी और कुछ नहीं। बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे कोई ना कोई जूस या स्मूथी देते रहते। ये काम राशिदा अम्मा के ज़िम्मे था और वो उसे बखूबी सर अंजाम देती थी। एरिन के लाख मना करने पर भी वो ज़बरदस्ती उसे एक गिलास लाजमी पिलाया करती थी। उसने अब आबदा अम्मा के पास जाना सिरे से तर्क कर दिया था। अब वो उनके बुलाने पर भी नहीं जाती थी क्योंकि वो जानती थी वो उसे नसीहतें करेंगी और उसे उन नसीहतों से कोफ्त होने लगी थी। उसे हर उस शख्स से कोफ्त होने लगी थी जो मोहब्बत या इस किस्म की बात को गलत कहता था, क्योंकि अब वो मोहब्बत में डूब चुकी थी। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन इंसान इब्राहिम शाह था और सबसे बेहतरीन मशगला उससे मोहब्बत करना था। दोपहर के 3 बज रहे थे और बख्तावर बेगम हस्बे मामूल ज़ोहर की नमाज के बाद क़ैलूला में मसरूफ़ थी। वो 3 बजे के वक्त अक्सर अपने कमरे में आराम फरमा रही होती थी और इस वक्त भी वो सो रही थी जब हुसैनी मैंशन का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और अंदर आने वाला और कोई नहीं फ़हीमा और इब्राहिम शाह थे। इब्राहिम शाह को देखकर इस बार अशफाक खान ने बड़े अदब से सलाम पेश किया था और रोकने की जरूरत नहीं की थी। पिछली बार जिस तरह बख्तावर बेगम ने उसे घर में आने दिया था, अशफाक खान उसकी कदर मंजिलत समझ चुका था, इसलिए उसने इस बार ये गुस्ताखी नहीं की थी। इब्राहिम शाह ने भी उसके सलाम का बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया था और अब दोनों बहन भाई उसके ड्राइंग रूम में मौजूद थे। एरिन को इब्राहिम शाह की कल की नसीहत याद थी, इसलिए उसने बालों को अच्छे से बांध रखा था और एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपा रखा था। उस चादर के बायस सिर्फ उसका नीचे से सफ़ेद पजामा ही दिख रहा था, बाकी वो सर से पाँव तक पूरी छुपी हुई थी। इब्राहिम शाह को बेख्तियार हंसी आई। उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए फ़हीमा से कहा, फ़हीमा जाओ नवाबी को ये गिफ्ट दे आओ। फ़हीमा ठहरी बेअक्लों की सरदार फ़ौरन ताबेदारी से उठ के नवाबी को गिफ्ट देने के लिए उसके कमरे की राह ली, जबकि इब्राहिम शाह ने एक बार संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बाल बांधने का घर से बाहर मना करा है गैरों के सामने। मेरे सामने बाल बांधने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बालों से मोहब्बत है और इस चादर की भी मेरे सामने ज़रूरत नहीं है। उसके गाल सुर्ख अनार की तरह लाल हुए थे। वो शर्मा कर फ़ौरन फ़हीमा के पीछे भागी थी और इब्राहिम शाह के लिए ये काफ़ी था कि उसने उसकी बात पर कोई रिएक्शन देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया था। इब्राहिम शाह काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा। उसके बाद एरिन तब तक सामने नहीं आई जब तक फ़हीमा ने उसे खुदा हाफिज़ नहीं कर दिया। जब वो फ़हीमा को खैर बात कहने आई तो अब उसके पास सिर्फ एक महज हमरंग दुपट्टा था। वो बड़ी चादर अब बिल्कुल नहीं थी और बालों को उसने खोलकर बिल्कुल कंधे पर डाल रखा था, जिससे उसके सारे बाल उसके वजूद को छुपा रहे थे। इब्राहिम शाह को ये देख के एक बार फिर खुशी हुई कि उसने उसकी बात की लाज रखी थी और वो अनजाने में हर वो चीज़ कर रही थी जो इब्राहिम शाह को पसंद थी। दोपहर के वक्त उसके मामू ने घर पे फ़ोन किया। वो अपनी वालदा को उठाने उनके कमरे में चली गई। वालदा से बात करते हुए उसके मामू ने जो बात कही उस चीज़ ने एरिन के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। उसके वालिद अपने बेटे का और एरिन का रिश्ता तय करना चाहते थे। वो चाहते थे ये नस्बत जल्द ही तय हो जाए।
एरिन का मैट्रिक ख़त्म होने के बाद वो शादी के ख्वाहिशमंद थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो एरिन को शादी के बाद खुद ही पढ़ाएंगे। उनका बेटा एरिन से पूरे 12 साल बड़ा था, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो बस ज़िद थे कि लड़की की शादी उसकी अपनी बिरादरी में ही होनी चाहिए। शब्बीर हुसैन साहब को भी इस बात पर कोई एतराज़ ना होता। उनकी अपने सालों से काफ़ी अच्छी बातचीत थी। वो लोग सभी बावसूख और खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बज़ाहिर एतराज़ की कोई वजह सामने नहीं थी, लेकिन एरिन की रंगत यूँ उड़ी थी मानो किसी ने पूरे जिस्म का खून निचोड़ लिया हो। उसे समझ नहीं आया था कि वो अपनी वालदा से क्या कहे। वो बगैर कुछ कहे चुपचाप उठ के अपने कमरे में आ चुकी थी। उसका दिल यकबारगी से धड़का था। उसे रह रह के इब्राहिम शाह का ख्याल आया था। उसे उन 2 दिन में होने वाले वो हसीन लम्हात याद आए थे। उसका दिल बुरी तरह रोने को चाहा था और वो तकिए में मुँह दी के फूट फूट कर रोने लगी। उसे किसी भी तरह ये सब होने से रोकना था। उसे किसी भी तरह से पहल करनी थी। इब्राहिम शाह बहुत बार उसे इशारे दे चुका था। अब उसे उन इशारों का मस्बत जवाब देना था। वो दिल में यह हद कर चुकी थी। अगले हफ्ते पीर की सुबह उसकी वालिदा ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि आज उसके मामू घर पर आ रहे थे। उसके वालिदैन ने उसे स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी थी। शब्बीर साहब ने ये कहकर उसे तसल्ली दी थी कि वो प्रिंसिपल से बात कर लेंगे और अभी कुछ दिन वो स्कूल नहीं आएगी। उनके यहाँ ये एक रस्म थी कि लड़की की निस्बत तय होने के तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक लड़की घर से बाहर कहीं नहीं निकलती थी, और ये कैद एरिन को मानो किसी जेल की कैद से ज़्यादा मालूम होती थी। एरिन का दिल चाहा वो पर लगा कर उड़ जाए और फ़हीमा के घर पर ही अपना डेरा डाल ले। वो वजह फ़हीमा नहीं थी, वजह इब्राहिम शाह था। 4 एरिन को वही करना था जो उसके वालिदैन ने कहा था। वो उनकी लाडली और फर्माबरदार बेटी थी, लेकिन आज बेहद ज़िद कर रही थी। लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो ज़िद इस तरह क्यों कर रही है। उसकी दुआएं रंग ले आईं। उसके मामू का आने से पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके मामू और मोमानी तो महफूज थे, लेकिन उसके दोनों कज़न बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे, इसलिए उनके आने का इरादा अगले हफ्ते का मुलतवी हो गया था। एरिन ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया था, पर अब एक और मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी थी। उसे वालिदैन के हमरा मामू मोमानी के घर अयादत के लिए जाना था, और फिलहाल वो ये करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसकी लाख मना करने के बावजूद भी उसे अपने अहले खाना के साथ वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाने पर उसे पता चला कि उसकी मामू उसकी शादी बड़े बेटे ज़रियुन अब्बास से करना चाहते हैं, जो कि उम्र में उससे पूरे 12 साल बड़ा था। उसे एक और झटका लगा जब उसको ये मालूम हुआ कि ज़रियुन अब्बास उसे काफ़ी अरसे से पसंद करता है, और इस बात के इंतज़ार में था कि जब उसके वालिदैन रिश्ता लेके जाएंगे तो वो उसकी हो जाएगी। उसे इस बात से बेइंतहा तकलीफ़ पहुँची थी। उसे आबदा अम्मा की वो नसीहत याद आई थी कि कभी भी किसी को भाई ना समझना। उसने ना चाहते हुए भी दिल में हमेशा ज़रियुन अब्बास को अपना बड़ा भाई ही समझा था, लेकिन ज़रियुन अब्बास ने कभी उसे छोटी बहन तस्वुर नहीं किया था। उसने उसे हमेशा होने वाली बीवी के रूप में ही देखा था, और आज इस बात का इंकशाफ उसके सामने इस तरह हुआ था। ये वो वक्त था जिस वक्त में लड़कियों को 13 से 14 साल की उम्र में उनके घर का कर दिया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1988 की। अपने मामू मोमानी के घर से आयादत करने के बाद एरिन का दिल बेइंतहा बोझल था। वो खामोश और निढाल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसके घर वाले इस बात पर हैरान थे कि इतनी शौक चंचल एरिन को आखिर क्या हुआ है, वो इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी थी। सारा ख़ानदान उसकी वालदा को इसी बात का मशवरा दे रहा था कि एरिन अब 13 साल की हो चुकी है, उसकी कहीं निस्बत तय कर देनी चाहिए। यही वजह थी कि एरिन के वालिदैन को अब ये फ़िक्र सताने लगी थी कि वो जल्द अज जल्द उसके कहीं ना कहीं बातचीत पक्की कर दें, ताकि इस तरह बुशरा के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। बुशरा 23 साल की थी, लेकिन उसके लिए इतने रिश्ते नहीं आते थे जिस कदर एरिन के लिए रिश्तों की बहुतात थी। उसके लिए हर दावत से वापसी पर अच्छे खासे रिश्तों की बहुतात होती थी। उससे पहले इन बातों पर हंसी आती थी, पर अब ये बातें उसके लिए गम का बाइस बन रही थी। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए बेइंतहा रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी फर्माबरदार अपने माँ बाप की बेटी थी। उसे अचानक क्या हुआ कि उसके सर बगावत के ख़िलाफ़ उठने लगा है। उसे ये शादी नहीं करनी थी, और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थी। बिलाखिर उसने थक हार कर अपने वालिदैन से इस मौजू पर बात की। बाबा, मैं ज़रियुन भाई से शादी नहीं करना चाहती। शब्बीर हुसैन बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसे थे, जबकि बख्तावर बेगम ने उसे कुछ संजीदगी से देखा था। ये क्या बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं शादी करनी? और ज़रियुन तुम्हारे लिए ज़रियुन भाई नहीं है। अब जल्द या बदेर हम उससे तुम्हारी निस्बत तय कर देंगे। अम्मा, लेकिन वो मुझसे बहुत बड़े हैं, आप इस बात को तो समझें। लो, उम्रों का फ़र्क यहाँ कहाँ से आ गया भाई?
अच्छा भला रिश्ता है, अच्छा भला लड़का है, मेरा भांजा है, आंखों के सामने का बच्चा है, और सबसे बड़ी बात ये कि ख़ानदान का है, उसका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। तुम्हारी शादी वहीं होगी, आज नहीं तो कल तुम्हें वहीं जाना है, इसलिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखो। उन्होंने प्यार से उसके सर को थपकते हुए कहा। शब्बीर साहब और बुशरा अब खामोश मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे थे। उन दोनों के ख्याल में ये सिर्फ शादी का खौफ और बचपने से ज्यादा कुछ ना था। असल वजह से तो महज चंद लोग ही वाकिफ थे, जिनमें एक अहलिन, दूसरा इब्राहिम शाह और तीसरी शायद आबदा अम्मा थी। इब्राहिम शाह इस वक्त दोस्तों की गैदरिंग में मौजूद था। वहाँ हर किस्म का नशा चल रहा था, ड्रग्स, चर्स, शराब, कर्ज ये कि हर तरह की बुराई वहाँ मौजूद थी। इब्राहिम शाह उनके साथ बैठकर 2 पैक लगा चुका था, लेकिन उससे ज़्यादा से उसने मना कर दिया था। ये दोस्तों का इसरार था कि एक बार वो ड्रग्स ज़रूर ट्राई करे। ये गैदरिंग और कहीं नहीं बल्कि मुर्तज़ा गिलानी की छत पर कबूतरों के बीच ही थी। वहाँ मुर्तज़ा गिलानी और बाकी वो लड़के भी मौजूद थे जो उसे ड्रग्स लेने पर उकसा रहे थे। अब की बार उनमें से एक झंझला कर बोल उठा, यार बस कर, तेरी खातिर हमने कितने बड़े बड़े खतरे मोल लिए हैं। उस लड़की के सामने तुझसे मार खाते रहे और तू हीरो बना रहा। अब की बार मुर्तज़ा गिलानी की भी बस हो गई थी। यार तेरी वजह से देखना कितनी तेज बाइक चलाई थी मैंने। अगर मैं कैमरे में आ जाता या कोई पुलिस वाले से टकरा जाता तो बता, मेरी तो जिंदगी बर्बाद थी। अब की दफ़ा मुर्तज़ा गिलानी की भी बस हो चुकी थी। उसने उसे देखते हुए कुछ झुंझला के कहा, अबे यार हद कर दी तूने, तेरी वजह से मैंने इतनी ओवर स्पीडिंग करी, बाइक इतनी तेज चलाई। बता अगर मेरी टांग वांग टूट जाती, एक ही एक बेटा हूँ अपने माँ बाप का, क्या बनता मेरे घर का? हम तो हैं भी गरीब, तुझ जैसे अमीर खानदान के चिराग थोड़ी हैं। अब की बार उसकी रंगत वाज़े उड़ी थी। इब्राहिम शाह का चेहरा यूं था कि मानो काटो तो लहू नहीं। उसने यकलख दोनों को गर्दन से दबोचा था। आज के बाद ये बात अपने लबों पर मत लाना, वरना कसम खाता हूँ इस अमर को यकीनी बनाऊंगा कि तुम दोनों कभी पैदा भी नहीं हुए थे। समझ आई? उसने दांतों को भींचते हुए इंतहाई गुस्से में ये बात कही थी। उसके दोस्तों की रंगत वाज़े तौर पर उड़ी थी। उनमें से एक ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए उसके कंधे को थपका था। क्या ये यार शाजी, बात को ख़त्म करना, मजाक है कर दिया। ओए आइंदा भाभी का नाम लेके कोई मजाक नहीं, जो हो गया सो हो गया। बाकी शाजी सेटिंग तो VIP जा रही है ना। उसने कुछ चापलूसी करते हुए अब के उसे मस्खरेपन में छेड़ा था। इब्राहिम की रंगत बहाल हो गई थी और वो मुस्कुरा कर उसकी बात पर हंसा था। एरिन को स्कूल ना जाते हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे। उसकी वालदा का ख्याल था कि एक बार अगर रोक दिया गया है तो रोके ही रखना चाहिए। जल्द ही ज़रियुन अब्बास सेहतियाब हो जाएगा और उसका छोटा भाई भी। इसके बाद उसकी वालदा का ख्याल था कि वो निस्बत की एक तकरीब घर में ही रखेंगी, लेकिन उससे पहले वो एरिन को स्कूल जाने देना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिमाग 2 जगह बढ़ जाए। पेपर्स की टेंशन में वो पहले ही हलकान थी। उनका ख्याल था कि घर पर रहेगी, आराम करेगी तो चेहरे की शादाबी लौट आएगी। एरिन दिन ब दिन मुरझा रही थी। उसकी आंखों के गर्द गहरे हल्के पड़ गए थे, आंखें अंदर धंस चुकी थीं और चेहरा मानो जर्द हो चुका था। उसे किसी भी फल का जूस पिला दो या कोई भी मिल्क शेक बना कर दे दो, उस पर किसी चीज़ का कोई वाज़ेह असर नज़र नहीं आ रहा था। अब की बार शब्बीर हुसैन को वाज़ेह तशवीश हुई थी। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर अंसारी साहब को एक बार फिर फ़ोन करके बुलाया था। अंसारी साहब ने मुकम्मल मुआयना करने के बाद बताया था कि बज़ाहिर सब कुछ सही है। शायद एरिन बीबी इस बार भी किसी मुश्किल में है। एरिन ने इस बार भी वही बहाना बनाया कि उसे सिर्फ एग्ज़ाम्स की टेंशन है, वो स्कूल नहीं जा रही है, इसलिए उसे इन चीज़ों की फ़िक्र सता रही है। उसकी ये बात सुनकर शब्बीर हुसैन ने उसे स्कूल जाने की परवाह कर दी थी। बख्तावर साहिबा के लाख इनकार के बावजूद भी उन्होंने इस रस्म को तोड़ा था। उनके मुताबिक उनकी बेटी की ज़िंदगी और खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं था। एरिन ने बखुशी अपने वालिद को गले लगाया था और अगले दिन स्कूल जाने के लिए वो जल्दी सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन नींद तो मानो आंखों से कौसों दूर थी। अब उसे नींद कहाँ आनी थी। अगले दिन वो जिसके दीदार के इंतज़ार में थी, अब नींद उसे देखकर ही आनी थी। स्कूल आकर उसे पता चला कि फ़हीमा को टाइफाइड हो चुका है, इसीलिए वो छुट्टियों पर है। इन दिनों में एक बार भी उसकी फ़हीमा से इब्राहिम शाह से कोई बात नहीं हुई थी। स्कूल आकर ही उसको मालूम चला कि फ़हीमा बीमार है। वो भी इस तरह कि इब्राहिम शाह स्कूल के अंदर एक दरख्त की पुश्त के पीछे खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके स्कूल में दाखिल होते ही इब्राहिम शाह ने उसे बता दिया था कि फ़हीमा को टाइफाइड हो गया है, इसलिए वो मुकम्मल बेड रेस्ट पर है। साथ ही उसने उससे ये भी कहा था, एरिन देखो, तुम समझ सकती हो कि मेरे जज्बात तुम्हारे लिए क्या हैं। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एरिन का दिल एक बार जोर से धड़क के बंद हुआ था। उसे लगा अब वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। अब
اب کہ ایرن نے بے حد ہمت مجتمع کر کر ابراہیم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب اس نے تیزی سے اس کی بات کو کاٹا تھا۔ دیکھو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم آرام سے اپنا ٹائم لو، سوچ سمجھ لو، اور اگر تمہیں یقین ہو کہ تم میرے لیے وہی جذبات رکھتی ہو جن کا مجھے یقین ہے کہ تم رکھتی ہو، لیکن میں پھر بھی تمہارے لبوں سے سننا چاہتا ہوں، تو کل شام کو 6 بجے جنا گارڈن میں ملنا مجھ سے۔ ایرن اس سے پہلے کچھ کہتی وہ بجلی کسی رفتار سے وہاں سے جا چکا تھا۔ ایرن دم سادھے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے 10 منٹ بعد وہ کلاس کی جانب بڑھ گئی، لیکن اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل بس وہیں پر اٹک کر رہ گیا تھا کہ کب گھڑی کل 6 بج جائے اور وہ جنا گارڈن جا کے اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرے۔ اگلے دن اس نے والدین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فہیمہ کے گھر جا رہی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ پڑھائی کے حوالے سے اسے اور فہیمہ کو کچھ تاریخی مقامات کا دورہ کرنا ہے۔ شروعات وہ جنا گارڈن سے کرنا چاہیں گے، اسی لیے اس کے والدین نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ جنا گارڈن، جسے کمپنی باغ بھی کہا جاتا ہے، اس کے احاطے میں اس جگہ موجود تھی جہاں سر چارلس لائل کی قبر موجود ہے۔ اس کی قبر کے پاس بے انتہا روشنیاں جل رہی تھیں، شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور اب پارک کی مکمل روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ پارک روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، وہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایرن نے اس طرح جھوٹ بول کر اپنے والدین سے کہیں اور جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس پر بجائے شرمندگی اور خوف کے اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور طمانت تھی کہ بالآخر وہ اس شخص سے ملنے جا رہی ہے جس سے وہ محبت کرنے لگی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے اس نے بغیر کسی توقف کے سیدھا چھوٹتے ہی اس سے کہہ دیا تھا، مجھے آپ کا اظہار منظور ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے شرم نے گھیر لیا تھا۔ اب وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ ابراہیم شاہ اس کی اس حرکت سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے اور باتیں کرنے کے بعد اب اس نے گھر کی راہ لی تھی، لیکن گھر پہنچ کر اس کے اوپر ایک بڑا انکشاف ہوا تھا۔ زیون عباس اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا اور اگلے جمعے کو وہ اس کی نسبت طے کرنے کے لیے اس کے گھر آ رہے تھے۔ اسے ہر صورت یہ بات ابراہیم شاہ تک پہنچانی تھی، مگر وہ کرے بھی تو کرے کیا؟ اسے کسی نہ کسی طرح صبح ہونے کا انتظار تھا، لیکن چونکہ فہیمہ نہیں آ رہی تھی تو اسے اس بات کا بھی خوف تھا کہ کیا پتہ کل ابراہیم شاہ اسکول نہ آئے۔ اسی اثنا میں اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی اور وہ ایک کے بعد ایک شعر پڑھتی گئی۔ زباں پر تالا ہے اور دل میں طوفان اٹھتا ہے، تجھے کیسے بتاؤں کہ مجھ پر کیا دکھ ٹوٹا ہے۔ آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو، دل میں ہے بس ڈر، کہیں چھین نہ لے تجھے مجھ سے زمانے کا سفر۔ وہ بے انتہا روتی جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور اسی طرح کب رات کے 5 بج گئے اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ نماز کی کبھی بھی اتنی پابند نہیں تھی، گھر میں ایک وہی تھی جو نماز میں تھوڑی چوری برتتی تھی، باقی سبھی نماز کے پابند تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا جب بغیر کسی کے اٹھائے وہ خود سے اٹھی۔ اس نے وضو بنایا اور فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جا نماز پر کھڑے ہو کر جس وقت اس نے نیت باندھی، اس کا ذہن پوری طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ یہ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ اسے آگے کیا پڑھنا ہے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز تھی، واحد راستہ تھی جس کے بعد وہ ابراہیم شاہ کو پا سکتی تھی، لیکن نماز میں پڑھنے کے لیے اس کی زبان پر کوئی کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن مکمل طور پہ مفلوج تھا۔ وہ بے تحاشا روتی گئی یہاں تک کہ اسے اپنے قدم بھیگے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اب کی بار اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو اللہ نے اس کی زبان پر صورتیں رواں کر دیں اور اس نے نیت کرنا شروع کی۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت، وقت فجر کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر بول کر اب اس نے ثنا پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھر سے باندھ لیا تھا۔ ثنا پڑھتے وقت وہ رب کی حمد بیان کر رہی تھی، لیکن دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی زبان سے ادا ہونے والے وہ جملے کیا ہیں، وہ کیا پڑھ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ صرف ایک بات جانتی تھی کہ ان جملوں کی وجہ سے وہ ابراہیم شاہ کو پا سکتی ہے، اور اس کا یہ کامل یقین بہت حد تک صحیح بھی تھا۔ اسے اس بات پر یقین تھا اور بے شک اللہ یقین کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم شاہ کی طبیعت میں سرشاری گھل گئی تھی۔ اسے آج اس کی محبت کے منہ سے اعتراف سننے کو ملا تھا جس نے اسے سر سے لے کے پاؤں تک سرشار کر دیا تھا۔ کاش تم مجھے سن سکتی اور میں تمہیں بتاتا ایرن کہ آج تم نے مجھے دنیا میں سب سے امیر کر دیا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر کے مجھے اپنا اسیر کر دیا ہے۔ جو بات سننے کو ترس رہی تھی میری یہ رسیاں آنکھیں، خدا گواہ ہے آج سکون دے گئی تیری وہ بات۔ تو ایرن بے دم سی ہو کر جانماز پر گر گئی تھی، اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح کے 8 بجے ٹھیک 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔
आंखें पूरी सोच के मुतवरम हो रही थीं। कोई भी उसे देख के बता सकता था कि वो सारी रात रोती रही है, मगर उसकी बचत इस तरह हो गई कि उसे तेज़ बुखार था। बुखार के बायस वो निढाल सी नीचे आई थी। वालिदा ने जब उसके माथे पर हाथ रख के देखा तो वो पूरी तरह से बुखार में जल रही थी। सबको एकदम तशवीश हुई। अब की बार उन्होंने अंसारी साहब को बुलाने पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाकर मुकम्मल बॉडी और रूटीन चेकअप करवाने का सोचा था। एक ही दिन में वो बेहद लागर लगने लगी थी। उसकी सेहत गिर गई थी, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा गहरे हो गए थे, बल्कि यूँ कहूँ कि आंखें अंदर धंस गई थीं तो यह गलत ना होगा। हसीन सी दिखने वाली आयरन बेजान से मुर्दार लगने लगी थी। उसको क्या गम था, क्या मर्ज था, कोई समझ नहीं पा रहा था। उसे डॉक्टर को दिखाया, तमाम रूटीन चेकअप हुआ, हर तरह का इलाज देख लिया, मगर उसे कुछ अफाका ना हुआ। उसे कौन समझाता, उसे कौन बताता कि वो अपने साथ क्या कर रही है। उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं था। फिर आखिर नवाबी से रहा न गया। उसने तन्हाई में बैठ के उससे पूछ ही लिया, बीबी जी मुझे बताएं, कोई बात अगर आपको परेशान कर रही है, कोई बात है तो इस तरह अपना ये हाल ना करें। बड़े साहब और बेगम साहिबा का तो हाल ही ख़राब है आपकी टेंशन में। बुशरा बीबी जी कल से कुछ नहीं खा रही हैं जी, उनका भी हाल बड़ा बुरा है आपकी वजह से। यार इनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपने दिल पे सर्द मोहर महसूस की थी। उसे सिर्फ अपनी फ़िक्र सता रही थी, उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने इंतहाई नख़वत से उसकी बात को झटका था और जवाब में कहा था, अगर मेरी इतनी फ़िक्र है तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? इनसे किसने कहा है मेरी इस उम्र में नस्बत तय करने को? लेकिन नहीं, ये बचपन से मोहब्बत, लाड पूरे करना, ये सब कुछ करना सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। इन लोगों ने बिलाखिर तो मुझे उसी पुरानी रस्म की भेंट चढ़ाना था ना, 13-14 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दो और उससे जीने का हक छीन लो। मेरे घर वाले भी वही कर रहे हैं। इन्होंने सालों से मुझे सिर्फ इसीलिए मोहब्बत दी क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते थे। अब वह हज़ियानी कैफियत में घर वालों को बुरा भला कह रही थी। नवाबी को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। उसने उसे तरहम भरी निगाहों से देखा।